احتجاجی جلسہ راز رب تعالیٰ کی آخری نازل کردہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں مفتی امان اللہ سے الذين آذوا موسى فبرأه جمولا ليعذب نشستوں کا اہتمام کیا جائے. عبدالحمید روڈ سے غزالی جان بڑائے صاحب ایک سرکار دی خوشبو دیے ہر ولی خود میں سانچوں سرکار دی خوشبو دیے. کرنے پر بھرپور مذمت کرتا ہوں. جناب چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب، جناب وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب سے بھرپور مطالبہ کرتا ہوں کہ حافظ آباد کو یہ جو لیٹر جاری کیا ہے ودرا کر کے گجرانوالہ صاحب حافظ آباد کی اٹیچمنٹ کی جائے. پھر جب حافظ آباد کی عوام ہے، یہ تمام مسالک بیٹھے ہیں، ہر قسم کی سیاسی جماعت بیٹھی ہے، حافظ آباد کا ہر سوشل ورکر یہاں پر موجود ہے، ان کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو جب حافظ آباد کی عوام کا یہ مطالبہ ہے تو پھر وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اپنے نظریے کو ان عوام کے اوپر، ان علماء کے اوپر، ان سیاسی قائدین کے اوپر اپنے نظریے کو زبردستی مسلط کریں. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب، آپ گجرات کے وزیر اعلیٰ نہیں ہیں، آپ پورے پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں. آپ پورے پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں. ابھی سیلاب کے جو مسائل ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، وہ ابھی ختم نہیں ہو رہے، اور ضلع حافظ آباد کی عوام پہ ایک بہت بڑی مصیبت کو وہ نازل کر دیا گیا ہے. تو حضرات گرامی، جس طرح ہمارے حق پہ یہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، حافظ آباد کی عوام، وہ مذہبی قیادت ہو، وہ کسان بھائی ہوں، وہ تاجر ہوں، وہ کسی بھی صنعت کے ساتھ ان کا تعلق ہو، اور پھر آخر کے اندر جو ایجوکیشن کے لوگ ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں، بچے سے لے کر جوان تک، جوان سے لے کر بوڑھے تک، ہمارے خیالات یہ ہیں، ہمارے تفکرات یہ ہیں. ہم اپنے ایم این اے صاحب کی وساطت سے، چودھری مہدی حسن بھٹی صاحب کی وساطت سے، ہم وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے، شروع سے ہمارا تعلق وہ گجرانوالہ سے ہے. حافظ آباد یہ گجرانوالہ کا محلہ ہے، یہ گجرات کا محلہ نہیں. حافظ آباد یہ گجرانوالہ کا محلہ ہے. توبہ کرتے ہیں، حقوق لیے نہیں جاتے، حقوق چھینے جاتے ہیں. جس طرح انہوں نے ہمارے حق کو چھینا ہے، آج ہمارا اتفاق، ہمارا اتحاد، آپ اسٹیج پہ دیکھیں، یہاں پہ آپ کو ایک گلدستہ نظر آئے گا. اہل حدیث بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی حضرات بھی ہیں. یہ حافظ آباد کی فلاح کا مسئلہ ہے، حافظ آباد کی عوام کا مسئلہ ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب پیڑی بٹھیاں جہاں پہ ہماری سرحد کی انتہا ہوتی ہے، مجھے بتلائیں وہ گجرات کے اندر کس راستے سے ہو جائے. انہوں نے ہماری مشکلات کو سامنے نہیں رکھا. تو میں یہ بھی یقین سے کہتا ہوں کہ چودھری مہدی حسن بھٹی صاحب، جن کا سیاست کے اندر ایک نام ہے، تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان صاحب، میں یقین کرتا ہوں
کہ چودھری صاحب، چودھری شوکت بھٹی صاحب جب اپنی قوت کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ اس بات کا مظاہرہ کریں گے، حافظ آباد کی عوام کا مطالبہ ان کے سامنے رکھیں گے، صبح کو سورج طلوع ہونے سے پہلے ضلع حافظ آباد یہ گجرانوالہ کے اندر شامل ہو جائے گا۔ 2% اس وقت کاؤنٹ کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے رات کے اس ٹائم خواتین کا نکلنا مناسب نہیں تھا۔ میں نے سمجھا کہ حفظ آباد کو ڈویژن گجرات کے ساتھ ملایا جا رہا ہے تو خواتین کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ بھی اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں۔ میرے بہت ہی قابل احترام حفظ آباد کے علماء اکرام اور چودھری مہندی حسن بھٹی صاحب اور دیگر حاضرین صاحب، میں پرسوں بھی ہمارا یہاں پہ اجتماع ہوا تھا، وہاں بھی ایسی وابستگیاں اور اپنے مسئلے کی وابستگیاں بلائے طاق رکھتے ہوئے ہم حفظ آباد کو بچانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہاں کے نوجوان ہوں، بزرگ ہوں، بچے ہوں، فیمیل ہوں، ہم سب کی یہ مشترکہ آواز ہے کہ ہم نے گجرات کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا۔ گجرات کا بڑا مشہور ایک محمد خان تھا، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ پرویز الہی بھی جو ہے وہ محمد خان تو نہیں بن گئے۔ محمد خان کی ایک کہانی ہے، شاید آپ لوگوں کو نہ پتہ ہو، بہرحال مجھے وہی والی چیز لگی ہے۔ یہاں پہ جو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں ان کی ریتا دلیری کیا ہے کہ 10 سیٹوں والا بندہ 11 لاکھ کی آبادی کا فیصلہ اکیلے ہی کر گیا۔ اس نے یہ نہیں سمجھا کہ حفظ آباد کے یوتھ سے پوچھا جائے، حفظ آباد کے علماؤں سے پوچھا جائے، حفظ آباد کی سیاسی جو قیادت ہے اس سے پوچھا جائے، کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ وزیر اعلیٰ بنا تو سب سے پہلے چھری اس نے حفظ آباد کی گردن پہ رکھ دی۔ حفظ آباد کی تاریخ بڑی عجیب ہے کہ جب یہاں ہم ہر جو پروگرام ہوتا تھا ہم کہتے تھے حفظ آباد کو ڈسٹرکٹ بنائیں، حفظ آباد کو ڈسٹرکٹ بنائیں۔ ایک ٹائم ایسا آیا کہ ایک پارٹی ہماری ڈسٹرکٹ اناؤنس کر گئی، وہ پارٹی چلی گئی، اگلی پارٹی نے آ کے ڈسٹرکٹ حفظ آباد کا فنڈ بند کر دیا، تحصیل اٹھا کے ہماری چلی گئی، پنڈی پٹیاں ہم لاوارث ہو گئے، نہ ہمارے پاس ڈسٹرکٹ رہا نہ ہمارے پاس تحصیل رہی۔ پھر ہمارے پاس فنڈ آیا، ہمارے تھوڑے سے ترقیاتی کام شروع ہوئے، اور سب سے بڑی بات 35 سال سے گجرانوالہ روڈ کا رونا روتے 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 آج بڑی خوشی ہوتی ہے جب گجرانوالہ اور حفظ آباد موٹر وے کے درمیان ایک خوبصورت سڑک بنی ہے اور ہمارے راستے آسان ہوئے اور ہمیں اٹھا کے گجرات گنجان آباد علاقہ، مجھے تو خود میں اگر اپنے آپ کو تصور کروں تو گجرانوالہ تو میں اکیلی چلی جاتی ہوں، میں نہیں سوچ سکتی کہ ان ڈاکوؤں کے شہر میں اکیلی جا سکتی۔ آباد والے تو جو رونا روتے ہیں، سکھے کی ہے، پنڈی بٹیاں ہیں، یہ کسی ایک بندے کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے، اور فیمیل اپنے بھائیوں کے ساتھ ہر جگہ پہ جہاں احتجاج کی ضرورت ہے وہاں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بہت شکریہ ایک دفعہ بلند آواز میں کہ ہمیں ڈویژن گجرات ڈویژن ہمیں آواز بڑی ہی کم ہے، جتنے مرد ہیں آواز کسی کی نہیں۔ تھینک یو۔ گجرات کے ساتھ کہیں سے ایک ٹکر بھی ہمارے لیے نہیں ہے۔ 12 لاکھ عوام پر انہوں نے جو اپنا ایک طرفہ فیصلہ مسلط کیا ہے، عوام اس کے خلاف اگر اٹھ کھڑے ہوں تو ان کی تمام تر جو ہے اقتدار اور ان کا احتجاج جو ہے وہ ایک فطرے کی حیثیت ہو جاتا ہے، اور اس فیصلے کو ان کو بدلنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ ہم سب متحد ہوں، اس نقطے پر ہماری ایک آواز ہو، اور اس ایک آواز کا اظہار بھی ہو، تو کس طرح ہو۔ اب ہمیں اس کے نفع نقصان سے بڑھ کر بہت ساری باتیں اس پر ہو چکی ہیں، دیکھنا یہ کہ کیا نیا عمل اختیار کیا جائے کہ ہم اپنا جو حق جو ہے وہ آسانی سے حاصل کر سکیں اور اس ہمیشہ ہمیشہ کی مصیبت اور مشکل سے نجات حاصل کر سکیں۔ اس کے لیے پہلے تو ضروری ہے کہ سارے عوام ہم کہتے ہیں اس فیصلے کے خلاف اب اس کا طریقہ یہ ہے، چند ہمارے معزز اور مؤثر جو حضرات ہیں وہ اس بات کا بیڑا اٹھائیں کہ وہ ایک بھرپور آواز اٹھانی ہے، اس کا طریقہ کار اس میں طے کیا جائے گا وہ کس طرح آواز اٹھانی جائے گی تاکہ تمام فیصلہ
साल के होते हैं। हाफिजाबाद में यूनिवर्सिटी का क्याम, हाफिजाबाद में 400 बिस्तरों का अस्पताल, हाफिजाबाद में कैडेट कॉलेज, हाफिजाबाद के लिए गुजरावाला से मोटर में सुखेगी तक, ये हाफिजाबाद की तरक्की में अहम किरदार अदा करने जा रही थी चीज़ें। और कुछ लोगों को ये शायद पसंद नहीं आई कि हाफिजाबाद की आवाम भी तरक्की करे, हाफिजाबाद की आवाम भी सहूलतों को इस्तेमाल करे। मैं चाचू परवेज इलाही साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि चाचू जान, अपनी 10 सीटों का घमंड ना करो, अपनी 10 सीटों का घमंड ना करो। हाफिजाबाद की आवाम की बददुआएं आज हाफिजाबाद का ताजर, आज हाफिजाबाद का सहाबी, आज हाफिजाबाद के उलमाए कराम, आज हाफिजाबाद की हर उस तंजीम का रुकन जो हाफिजाबाद की बेहतरी चाहता है, जो हाफिजाबाद की तरक्की चाहता है, उन्होंने ये करारदाद पास कर ली है कि हाफिजाबाद के साथ गुजरात डिवीजन नहीं होना चाहिए। हाफिजाबाद कुदरती तौर पर गुजरावाला का हिस्सा है। हाफिजाबाद का चैम्बर ऑफ कॉमर्स गुजरावाला, हाफिजाबाद की इंडस्ट्री गुजरावाला, हाफिजाबाद की कपड़े की होलसेल मार्केटें गुजरावाला, हाफिजाबाद की स्पेयर पार्ट की मार्केटें गुजरावाला। आज हम 35 किलोमीटर का सफर अगर आसानियों से तय करना चाहते हैं तो मेहरबानी करो चाचू जान, अगर आपको हाफिजाबाद से कुछ भी थोड़ी सी मोहब्बत है तो हाफिजाबाद के अवाम को माफ़ी दे दो। जिस तरह मेरी बहन ने कहा कि मैं गुजरात अगर चली भी जाऊं तो वापसी बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है। ये तो वो बात हो गई जिस तरह वो एमक्यूएम वाले थे, लोग जहाज पे कराची जाते थे, आते अखबार में थे, जाते जहाज में थे, आते अखबार में थे कि जी फलां ताजर उधर कत्ल कर लिया गया, उसकी सारी पूंजी छीन ली गई, यहाँ किस राह पे हमें तुम डालने की कोशिश कर रहे हो। हम हाफिजाबाद की आवाम अल्लाह के फजल से एक जान होकर हमारी सियासी क़यादत, हमारी दीनी क़यादत, हमारी तजारती क़यादत, हमारे वुकला, हमारे सहाबी आज इस बात का ऐलान काफी बरोहत खड़े करके परवेज इलाही को बता दो कि हम गुजरात के साथ नहीं जाना चाहते, हम गुजरात के साथ नहीं जाएंगे, ना मंजूर। अगर देखो तुम्हें नजर आएंगे कि वो कहते यही होंगे कि गुजरात डिवीजन, गुजरात डिवीजन। इस तरह नहीं ये जाएगा मामला। जरा जाग के, आप तो सो रहे हैं, जाग के मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे साथ ये नारा लगा दो कि गुजरात डिवीजन, गुजरात डिवीजन। और मैं अपनी सियासी क़यादत से ये गुजारिश करूंगा कि इमरान खान साहब पूरे गुजरावाला डिवीजन में एक हाफिजाबाद में तुम्हें एक प्यारा फूल एमएनए की सूरत में पेश किया है। ये हाफिजाबाद की आवाम की जायज़ ख्वाहिश है। चौधरी शौकत अली भट्टी साहब से ये गुजारिश करूंगा और अपने कायदे हाफिजाबाद से चौधरी मेहदी हसन भट्टी साहब से ये गुजारिश करूंगा कि चौधरी साहब, जिस तरह आपने फटू दौर में अपना हक लिया, उस वक्त भी आपको बड़े पैसों की पेशकश हुई, आपको वजारतों की पेशकश हुई, आपको अमारतों की पेशकश हुई, लेकिन आपने अपने जूते की नोक पर उसको रखा और आपने हाफिजाबाद के अवाम का जिला बनाने का ख्वाब पूरा किया। आज आपसे हम गुजारिश करते हैं, आप जिले के अब्बू बनने जा रहे हैं, डिवीजन बनने जा रहा है। परवेज इलाही साहब को ये पैगाम हमारे जो अखबार रिपोर्टर हैं, हमारा मीडिया है, उनको ये पैगाम दे दो कि गुजरात डिवीजन छोड़ के गुजरात को तुम सूबा बना लो, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हारा हमारा इल्हाक नहीं बनता।
जाओ जहलम वालों से पूछो, जाओ सराय वालों से पूछो, और तुम्हारे जो करीब शहर लगते हैं वजीराबाद वालों से पूछो कि भाई आप हमारे डिवीज़न में आ जाओ, तो वो भी इनकारी हैं। तो हाफिजाबाद की तो कोई नुक्कर आपसे नहीं लगती, हाफिजाबाद का तो आपसे कोई तल्लक नहीं बनता। तो दोस्तों, क्या आप इस मेरी बात पर ये करारदाद मंजूर करते हैं कि हाफिजाबाद का ये गुजरात डिवीज़न हमें नहीं मंजूर, और हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजरात ने क्या मर गए, मसा मर के सरकार बढ़िया ने 40 साल हो गए मीटिंग जा जाके पुछली ऐस पास पुछली ऐस पास आ गई है। ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਥੇ ਪੱਕੀ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਸਭ ਸਾਰੀ ਪਰਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇ ਸਹੀ ਰਹਿ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਆਸਾਨ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਆਸਾਨ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ चौधरी मेहदी हसन भट्टी, मौलाना नसरुल्लाह खां भट्टी, चौधरी शौकत याद भट्टी के हर वक्त जिथे बुलान जिसे वली बुलान, हमारी शिया कौम की बात नहीं हो रही, ये इज्तिमाई बात हो रही है। इसी इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन। मेहरबानी गुजरात ना मंजूर। मिलाने के खिलाफ मुनक्कद किया गया है। मैं चंद सवाल आप हजरात के सामने रखना चाहता हूँ। क्या हाफिजाबाद को गुजरात के साथ मिलाने से पहले किसी से पूछा गया? क्या हाफिजाबाद को मिलाने से पहले किसी बंदे से राब्ता किया गया? मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी एतबार से हाफिजाबाद का गुजरात से ताल्लुक नहीं बनता। फिर ये जनाब जबरदस्ती हाफिजाबाद को किस जुर्म की सजा दी जा रही है? मैं पूछता हूँ, जब एक लड़की एक लड़का जब उनकी रजामंदी ना हो उनका निकाह नहीं हो सकता, तो जब पूरे हाफिजाबाद की रजामंदी के बगैर इसका फैसला कैसे हो सकता? गुजरांवाला से निकाल कर डिवीज़न गुजरात में शामिल कर दिया गया है। यकीनन मैं जितने बंदों से मिला हूँ हर कोई परेशान है और इस फैसले को मंजूर नहीं करता। आज का ये इज्तिमा मीडिया भी देख रहा है, सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे भी देख रहे हैं कि पूरे ज़िला हाफिजाबाद के नुमाइंदे भी मौजूद हैं और इस एजेंडे पर सब एक है। अपनी मजहबी और सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर आज ये करारदाद मंजूर करते हैं और अपना ये पैगाम पहुंचाते हैं कि हम डिवीज़न गुजरांवाला में रहना चाहते हैं, हमें डिवीज़न गुजरात में जाने का फैसला मंजूर है। मिल के बोले ये फैसला मंजूर है। तारियाँ भी हैं, दफातर में भी जान पहचान है, वहाँ हम मानूस हैं। हमारे रास्ता भी एक अच्छा रास्ता हमारे लिए तैयार हो रहा है काफ़ी सालों के बाद। तो हमारे लिए आसानी और बेहतरी इसी में थी कि हमें गुजरांवाला के साथ ही जुड़े रहने दिया जाता। गुजरात के भाइयों का मिजाज और है, उनका रहन सहन कल्चर हमारे से डिफरेंट है। उनको ये चाहिए था कि वो हमें तकलीफ़ में मुब्तला ना करें। अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब वाकई अवामी सरबराह अवामी नुमाइंदा होते तो हाफिजाबाद के अवामी नुमाइंदों से रब्ता करते, इस पर मशावरत होती कि हाफिजाबाद के लोग अगर इनको गुजरात डिवीज़न में जोड़ा जाए तो क्या वो इस चीज़ को मुनासिब समझेंगे, पसंद करेंगे? फिर तो वो अवामी नुमाइंदे थे। अगर इस तरह की मशावरत नहीं की तो वो अभी तक नाबालिग हैं, अभी तक उनके अंदर मैच्योरपन नहीं आया। उनको चाहिए कि वो पूरा मुल्क फिर चुके होंगे, पूरी दुनिया फिर चुके होंगे, लेकिन अगर उन्होंने कोई बलोगत सीखनी है, कोई मैच्योरपन सीखना है तो हाफिजाबाद की मजहबी और सियासी क़यादत से सीख लें। देखें, हम हाफिजाबादी लोग हैं, हम अपना हक़ लेना भी जानते हैं
उम्मीद है कि हमें कानूनी तरीके से बेहतर तरीके से हमारा हक हमें दे दिया जाएगा, बल्कि हमारे हक को बहाल किया जाएगा। इतना हर बंदा जानता है, तन्हाई में बैठकर जब सोचे और अदल का तराजू उसके हाथ में हो तो हर बंदा ये समझता है कि हाफिजाबाद की तामीर और तरक्की के लिए चौधरी साहब ने जो काम किए हैं वो यकीनन इनके काम जो हैं वो आबे ज़र से लिखने के काबिल हैं। हाफिजाबाद को ज़िला, मेरा उस वक़्त स्कूल का ज़माना था, उस वक़्त ये तहरीक ज़ोर पकड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह वो मिन्नतें कामयाब हुई और हाफिजाबाद ज़िला बना। और मैं समझता हूँ कि आज अगर हाफिजाबाद के हक पे डाका डाला गया है तो जितनी तकलीफ चौधरी साहब को है शायद किसी और को। किस लिए? वो इसलिए कि इन्होंने ये सारा नशेमन बनाया है, इन्होंने हाफिजाबाद को सारा सजाया है, इन्होंने हाफिजाबाद को सारी सहूलतें फराहम की हैं। आज इनको तकलीफ है, आज हमें भी तकलीफ है कि हमारा ये हक जो है वो छीनना क्यों गया है। मैं यहाँ वज़ीराबाद जो है वो ज़िला बन चुका है और या बनने के करीब है, और वज़ीराबाद के लोग कह रहे हैं कि हमने गुजरांवाला के साथ रहना। अंदाज़ा करें हुकाम से इसमें ये नहीं है कि अगर हुकूमत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की है तो इख्तियार तो उनके पास भी है। गुजरात जाके काम करना, उन्होंने एहसास होना है कि गुजरात और गुजरांवाले की फर्क है। और हर रोज अल्लाह ने जिस तरह 1985 को इज्जत दी है तो साढ़े तो मामलात ही ज्यादा गुजरांवाला नाल हुंदे ने। हर किस्म की डिवेलपमेंट, हर किस्म के मामलात ते गुजरांवाला दे रिलेटेड हुंदे ने। पिछले बड़े सालों तो सुन रहे साहब कि जी असी जाने जिस तरह लियाकत खानू साहब ने क्या कि इदलियां पसलियां इदे हो जानियां और इदलियां इदे हो जानियां सन गुजरांवाले जान वास्ते, और इस तकलीफ नूं वेख के अपनी तकलीफ दूर की। अगर एक तकलीफ दूर हुई तो दूजी उससे बड़ी परेशानी मिल गई। कई से बार सोशल मीडिया पे चाट रहे सन कि जी पुल मिल जाएगी। पुल तो इमरान खान भी अनाउंसमेंट करके गया है कि सड़क की गल करते हो, जिस दिन सड़क बनी उस दिन की हाफिजाबाद की आवाम पूछेगी कि जी है जिले की कुर्बानी दे के तुम एक सड़क लेंदे पे हो कि जिले सड़कों की कोई कमी है, और जी है इंशाल्लाह वो भी ਤੁਹਾਡਾ भाई और बेटा दूर करेगा इंशाल्लाह। और आज तुम की कर रहे हो? जो लोग इस जिले और डिवीजन की हमायत कर रहे हैं, यकीन करो बेनकाब होने और उन्होंने मुनाफिकत खुल के सामने आ गई है। और यकीन करो हाफिजाबाद की आवाम कभी भी उन्होंने माफ नहीं करेगी कि जेड़े अपने जाती मुफाद की खातर जिले की कुर्बानी देंदे पे ने। उन्होंने सोचना चाहिए ये जिला हैसी तो तुहानू भी इज्जत मिली है, अगर ये जिला ना होंदा तो शायद ये इज्जत तुहाडे नसीबां च भी ना होंदी। आज की कह रहे हैं कि जी डिवीजन नेड़े गुजरांवाला दूर है। यार कुछ देख लो, झूठ बोलने लगे भी कम से कम बंदे नूं पता होना चाहिए। बाकी इंशाल्लाह वालिद साहब मेरी गल सुन रहे हैं, अपनी पूरी एफर्ट पूरी कोशिश करांगा। जिस तरह मौलवी नसरुल्लाह साहब भट्टी साहब ने, मेरे बुजुर्ग ने, आज उलमाए कराम मेरे नाल खलोते ने। इंशाल्लाह आज इस हाफिजाबाद इस चौके खलो के कह रहा कि इंशाल्लाह अपना जिला डी नोटिफिकेशन करा के इंशाल्लाह वापस लियावांगा, चाहे जो भी करना पवे। पिछले 2 दिन पहले इमरान खान साहब, सब तो पहले मैं शुक्रिया अदा करना कि चंद दिन पहले मेरी रिक्वेस्ट से मौलाना नसरुल्लाह साहब भट्टी साहब ਨੂੰ मैं अर्ज की थी कि इस तारीख दे विच मैं अल्लाह ना कल्ला जिहड़ा है ना काफ़ी, मैनू उलमाए कराम की जरूरत है, उन्हां दीयां दुआवां दी भी, उन्हां दी एफर्ट दी भी। ते दुआ सब तो वड्डी चीज़ दुआ होती। तो असा एक प्रोग्राम बनाया कि असी उलमाए कराम नूं सारे शहर दियां नूं असी थोड़ी जी जहमत देंगे कि वो एक जगह ते इकट्ठे होइए, और जिस जगह ते असी इकट्ठे हुए हैं
उस जगह ते अल्लाह का लख लख शुक्र है। इस गुजरात डिवीजन के अगेंस्ट बाकी मेरा कोई एजेंडा नहीं, कोई सियासत नहीं, न मैं किसी से तनकीद करनी कि मैं ऐसा तक चाहना कि अगर अरूस मार्किट नून वाले ने कोई एहतजाज किया तो चौधरी अफसर साहब अगर मैंने फोन करे तो मैं उत्थे भी जान हो गया कि इंशाअल्लाह हुण मैनू मेरे मालिक ने फतह देनी किया, जिहदे तमाम लोगों को असा कहा कि तुसी तशरीफ लियाओ और सारे माशाअल्लाह भरपूर तरीके नाल आए भी ने। जिस तरह मेरे जमात इस्लामी के चट्ठा साहब साडे उन्हें अपने कलमात कहा कि जी सारिया तंजीमां नाल राबता, मेरे जिला हाफिजाबाद की हर तंजीम नाल राबता है, चाहे बकला ने, चाहे अमरेडी वाले ने, उलमाए इकराम ने, चाहे छोटिया छोटिया भट्ठा यूनियन ने, सब ने राबता है। सुखे की भी राबता है, पिंडी पट्टियां भी राबता है। सारा हाफिजाबाद यकजा है कि असी कभी भी अपने जिले नूं गुजरात डिवीजन नाल शामिल नहीं होंगे। मैं समझना कि कुछ लखां दे विचों ऐसे बदकिस्मत भी होंदे ने, ऐसे बदबख्त भी होंदे ने कि जेड़े 12 लाख की आबादी चों कल्ले अपनी जाती मराद लैण वास्ते, डेप्टा की चेयरमैनी लैण वास्ते हमायत कर रहे हैं गुजरात डिवीजन। मैनू जिला बनाने लग्या भी दिता गया, लेकिन मैं समझना कि ये लालच बड़ी छोटी जी चीज है। जो जिला बनाया सी कि मैं अपने हाफिजाबाद नूं सहूलत देनी है, मेरे वास्ते वजारत शाही कोई नहीं। तो मेरे दोस्तों, अज वो जिला, तुहाडा जिला, मेरा जिला, जिदा ना हाफिजा आबाद है, साड़ी शनाख्त बन गया कि कित्थों दा है, हाफिजाबाद दा। साथियों, एक साइड इफेक्ट है। और दूसरे साइड इफेक्ट मैं तुहानू अर्ज करा, एक साड़ी जदों साड़ी हुकूमत बनी है, उस्मान बुज़दार साहब साढ़े वजीर आला सन, उदों बदकिस्मती नाल साड़ी एक डिवेलपमेंट की डिवीजन M&R डिवीजन गुजरात बन गई। साथियों, एक दिन आएगा कि मैं तुहाडे नाल अगे सामने कंपैरिजन रखांगा कि उन्होंने 2.5 सालों के चौधरियां साढ़े जिले को की दिता। 2 करोड़ हाफिजाबाद नूं ते 2 अरब मंडी बहाल दी, सानू 2 करोड़ और गुजरात नूं 4 अरब। ए रेशो जी। ते मेरे भाई, अगर साडी डिवीजन उत्थे बन जाती है, अगे ऐसा मगरमच्छां तो जान छुड़ाई सी कि बड़े बड़े बिग गन दस्तगीर खान की सूरत बड़े लोग, राणा नजीर साहब की शक्ल बड़े लोग, चौधरी हामद नासिर चट्ठा साहब की सूरत बड़े लोग, डिवीजन के उत्ते ते जिले के उत्ते गुजरांवाले दे ये विराजमान सन। सानू हाफिजाबाद नूं आंदे ने खोटी कौड़ी भी नहीं सी लभदी। जदों 1985 या 1988 मैं MPA रहा, यह साडा हाल होंदा सी। जदों दा साडा जिला बनिया, तुसीं देख लो, दिन दुगनी तो रात चौगनी तरक्की जिला कर। साथियों, एक ही मिशन है मेरा और मेरे बेटे का, मेरे पूरे खानदान का, कि जिला हाफिजाबाद की तरक्की, जिला हाफिजाबाद की आवाम की खुशहाली, चाहे कोई मुखालफ होवे, चाहे कोई मुआफक होवे। साथियों, मैनू कोई लोग आते ने कि जी वो फलानी मुखालफ की गली है, तो मैं ना यार तुसा भी तो चुप गुजरना है, बढ़न दो, कोई गल नहीं यार।
اگر کدے میٹر لگتے ہیں گیس دے کیا دینا جو تو فلانے کار مخالف نے تو میں نا یار انہوں نے تیاں پینا میریاں ہی تیاں پینا انہوں نے تو حق حاصل ہے کہ وہ بھی تو گیس پال وہ بھی تو میرے واسطے دعا کر ہی دین گیا نا. اے میرا مائنڈ ہے, میرے واسطے کوئی میرا مخالف نہیں کہ جدی میں مخالفت کرنی ہے. سب اللہ دی مخلوق نے. اس میرے اللہ دی مخلوق نہ میں ایک چھوٹا جہا کیڑا ہو کے تے کس طرح انہوں نے ویر لا سکنا یا کس طرح مخالفت کر سکنا. میرے ساتھیوں دوسرا میں یہ عرض کرنا کہ تمام فنڈ ڈویژن چاہتے میگا پروجیکٹ خاص کر کے کمشنر جڑے نے وہ پرپوز کرتے ہیں میگا پروجیکٹ. سارے ڈی سی حافظ آباد جڑے نے 5 کروڑ تک سکیم کو امپلیمنٹ کر دے جی 50 کروڑ تک کمشنر کرتا ہے. تو میرے دوستو جڑے آندے نے کہ جی فائدہ کی ہے نقصان کی ہے جا کے وزیر آباد نو پوچھو, جا کے ڈسکے نو پوچھو, جا کے علی پور نو پوچھو وہ کیوں نہیں گجرات نہ جاندے, وہ کیوں نہیں گجرات نہ جاندے. وہ بھی آندے نے ضلع بنا دیو گجرات نہ ایسا نہیں جے جانا, گجرات نہ نہیں جے ایسا جانا. جا کے بے شک پوچھ لو کسی نے گجرات نہ جان تیار کوئی نہیں. کیونکہ میں اگلے دن میں عرض کی تھی کہ مگر بھی اللہ سارا شامل ہونا چاہیے. اس طرح یہ اتنے بیٹھے ہوتے انہیں کدے نہ کدے اقتدار ہی ضرور رہنا. سانو میرا ویرو 2 کروڑ ہی لبنا جانا 4 ارب لال سانو 2 کروڑ ہی لبنا منڈی بول دینے نہ 2 ارب لا لینا ہے. ایک کمپیریزن تسی میرا دیکھ لو. اگر کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اسی گجرات نہ رہنا چاہتے ہیں انہوں نے کل لگ پتا جائے گا کہ حافظ آباد ضلع کی ڈیولپمنٹ بند ہو جائے. تو میں اس سے عرض کرنا کہ پہلے دن تو اسی احتجاج اج نہیں جدو سانو یہ کیا گیا سی کہ جی تسی گجرات میں آن لگے اسی اس دن ہی احتجاج کر کے آ گئے سی کہ نہیں. پھر اسی یہ سوچیا یہ کافی نے ساری پارٹی تحریک انصاف ہے اسی اپنے نہ گل کرنے ہیں. اسی گئے اسلام آباد جڑے بندے نہ گل کی تھی اس آخیا تھوڑا ظلم. خان صاحب کو پتہ لگا تو انہوں نے کہ یار حافظ آباد کیسے گجرات کے ساتھ چلا جا سکتا ہے. اور اسد عمر نے کیا انہوں نے کیا بڑی وڈی زیادتی جنہ لیڈروں اسی پاکستان تحریک انصاف دے نو کیا انہوں ہی جڑا ہے نا اس کی تکلیف ہوئی ساری تکلیف دے نہ انہوں تکلیف کا اظہار کیتا اور یہ کیا کہ انشاءاللہ اسی واپس ضلع کراواں. پھر دوستو حیرانگی والی گل ہے کہ اینی جلدی ہوا ہے کہ ایک ساری منسٹر دی کمیٹی ہے پنجاب دے معاملات وہ ہیڈ ہے ساڈا سپیکر پنجاب اسمبلی. وہ میں ٹیلی فون سے گل کی تھی کہ یار اے ظلم نہ ہون دیا جے ساڈے نال. اس آخیا جی تمہیں ڈویژن کا تو کوئی اعتراض نہیں. اصل آخیا جی ساڈے صوبہ بنا لین سانو کی اعتراض. حافظ آباد اصل نہیں ہوتے چاہتے. اس آخیا فکر نہ کرو حافظ آباد نہیں جائے گا. اینی جلدی کی تھی کہ سارے منسٹر کو 2 گھنٹے دے وچ دستخط کرا کے تے شام نو دیگر نوٹیفکیشن ایشو کر. میرے دوستو کیا یہ ضلع بے وارث ہے؟ یہ بے وارث نہیں. اجے تک اللہ دے فضل نہ جنہ چر مہدی حسن پٹی دی سانس ہے کدی لاوارث نہیں ہون دیا. میں اپنے ضلع حافظ آباد دی عوام کو اتنے گجرات نہیں جانتا کیونکہ میں عوام دے مطالبے نہ دی وجہ تو جڑا اگے لگے ہیں. عوام دے اس مطالبے دی وجہ تو اپنے ضلع حافظ آباد دی عوام دی نمائندگی کر رہے ہیں. نہیں تو میرے ساتھیوں
साढ़े लोगों को तो गड्डियां हैं अल्लाह ने दी, सानू 10 मील जब अगे भी पै जाए तो सानू कोई फर्क नहीं कि हर नमाज दे विच ये दुआ करया करो कि अल्लाह ताला साडा ज़िला वापस गुजरां वाले नाल और अल्लाह की मेहरबानी नाल तुहाडे नाल इत्थे स्टेज ते खलो के वादा करना कि जिस तरह उलमाए इकराम ने मेरे कंधे ना कंधा मिलाया या मुख्तलिफ तंजीमां ने मिलाया, गुजरात नहीं इंशाअल्लाह गुजरां वाले नाल साडा जिला रहेगा अल्लाह के हुक्म नाल, अल्लाह की करम नवाजी नाल। ते जरूरत पई तो फिर इंशाअल्लाह सारियां तंजीमां नूं मैं इकट्ठियां करांगा। और मैं अर्ज़ करना चाहना मोहतरमा काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम सहरा अफजल साहबा को कि इस मोमेंट दे विच मेहरबानी करके साढ़े ते चिकड़ ना सटिया करो। और बड़े तुहाडे को मौके ने कि जिथे तुसी बेशक साढ़े नाल जो करते हो शुरू तो करते हो करते रहा करो। ए मूवमेंट मैं समझना कि जिला हाफजाबाद की मूवमेंट है, ये असी तुहाडे नाल तुसी साढ़े नाल। अज अफसर सैन सवेरे मैनू टैलीफोन करे, मैं खुदा की कसम जान तैयार, सवाल ही पैदा नहीं। ये जलसा जिले का करते ने को साढ़े खत्ते पै जाते हैं, असी उन्होंने तो मेरा वीर इस स्टेज पर कोई तनकीद नहीं करते। मैं बड़े प्यार ना बड़ी इज्जत ना उन्हों का नाम भी लै रहा और मैनू उम्मीद है कि इस जिले की मूवमेंट वो आइंदा किसी भी अपने बंदे ये हरकतां करन तो मना करेगी। और मैं आखिर ते और ख़ास करके मैं अपनी भैनों का बड़ा ही शुक्रिया अदा करना कि जिन्ना इत्थे आके खवातीन की नुमाइंदगी की है। और मैं फर्दन उलमाए इकराम का शुक्रगुजार हाँ कि जिन्हों ने ये साडे मौकफ की तायद की है। और ख़ास करके भट्टी साहब कि उम्र च भी ज़्यादा ने तो उन्हें इस लेट आवर तक साढ़े को बैठे रहे, मैं उन्होंने भी शुक्रगुजार हाँ। ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट राना मकसूद साहब का भी शुक्रिया और हाफिज़ शाहिद साहब ने भी साढ़े इस काज की भरपूर हमायत की थी। चौधरी अवैस अराई साहब चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए राइस एक्सपोर्टर जिन्होंने चैंबर ऑफ कॉमर्स की तरफों भी ये मिशन जो है वो भरपूर हमायत की थी। चौधरी जवेद असद साहब भी तशरीफ लाए, उन्होंने भी शुक्रिया। और चौधरी नसरुल्लाह खान भट्टी साहब हूँ दुआ करेंगे और बिलखसूस सैलाब जुकाम के वास्ते भी जो बेचारे अल्लाह को चले गए हैं और अल्लाह की बारगाह दुआ है कि अल्लाह करीम उन्होंने अपनी रहमतों का नज़ूल करे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा रमल हालिना वला तमतुल्ला। फौजी जवान वो तैयार आए।